الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تعالى في موضع آخر في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، رفعتی، عظمتی، بلندی اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا مالک حقیقی و خالق حقیقی ہے۔ بعد ازاں بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، محترم سامعین و پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین سارے مومنین کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اپنے نفس کو دیکھیے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے
वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। क्यों? इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह हर उस चीज से बाखबर है जो तुम करते हो। ये आयत जो है, ये आयत हमें फिक्र आखिरत पर उभार रही है। यानी इस दुनिया में रहकर हमें जिस चीज की फिक्र होनी चाहिए वो फिक्र आखिरत की फिक्र होनी चाहिए, वरना शैतान जो है वो इस फिक्र को इस तरीके से खत्म करता है कि हमारी जहनों से इस फिक्र को हटा देता है। कभी इस तरीके से पेश आएगा, कहेगा अभी तो बचपना है, जवानी कहाँ आई है। जब जवानी आ जाएगी तब शैतान कहेगा अभी किसको मरना है जवानी में, अभी तो अधेड़ उम्र आएगी, और अधेड़ उम्र आएगी तब फिर शैतान हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में, हमारे ख्यालों में, हमारे तसव्वुरात में इस बात को भी घोलेगा कि अभी तो अधेड़ उम्र है, हम बुढ़ापे में अल्लाह की इबादत और फिक्र आखिरत कर लेंगे। गोया कि हमें इस तरीके से यकीन दिलाता है, गोया कि अल्लाह से लिखवा के लाया है 100 साल की उम्र। लेकिन ये फिक्र आखिरत ऐसी फिक्र है जिसको अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में इस फिक्र की तरफ अपनी उम्मत को उभारा है। एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मस्सा, ए अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। अब सहाबी ने सवाल जिससे किया वो खुद भी नहीं जानते कि क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए, तुमने आखिरत के लिए तैयारी क्या की है, तुम्हारे पास क्या है। अगर अभी आ जाए क़यामत तो आपके पास तैयारी और उसके लिए क्या है आपके पास। तो गोया कि यह हदीस भी इस बात पर हमें याद दहानी और हमें उभारती है कि हमें आखिरत की फिक्र होनी चाहिए, क़यामत की फिक्र होनी चाहिए, उसके लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है। और ये इतनी बड़ी चीज है कि आप कुरान को जब खोलोगे, कुरान के पहले ही सफ़े पर अल्लाह तबारक तआला ने जो मुत्तकियों का जिक्र फरमाया है, जो मुत्तकियों की सिफात को बयान किया है, उन मुत्तकियों की सिफात में बयान फरमाता है अल्लाह, उनमें से एक सिफात इस बात को भी बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून, वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून। मुत्तकी बंदे वो है जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, जो फिक्र आखिरत में लगे रहते हैं, जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। इसलिए हमारे ईमानियात के जो 6 शोबे हैं उनमें से एक इस बात की भी हमें एतकाद और हमारा अकीदा है, क्या अल-ईमानु बिल यौमिल आखिरा, यौम आखिरत पर ईमान। और मेरे मोहतरम सामीन वो पर्दा नशी मेरी माओ और बहनों, ये फिक्र आखिरत ऐसी फिक्र है कि अगर फिक्र आखिरत है, एक उस शख्स को आप देखिए जिसकी जिंदगी में फिक्र आखिरत है, एक उसको देखिए जिसकी जिंदगी में फिक्र आखिरत नहीं है, जो ये सोच रहा है बस ये दुनिया ही है और कुछ नहीं है उसकी, और जिसकी जिंदगी में फिक्र आखिरत है, रात और दिन का, आसमान और जमीन का फर्क नजर आएगा। क्योंकि जिसे फिक्र आखिरत होगी वो अमानतदार होगा, वो ईमानदार होगा, वो अमानतदार होगा, और जिसे फिक्र आखिरत नहीं होगी वो खाइन होगा, वो खयानत करेगा।
جسے فکر آخرت ہوگی وہ وفادار ہوگا، اور جو فکر آخرت جن کی زندگیوں میں نہیں ہے وہ غدار ہے، وہ بے وفا ہے۔ جس کی زندگی میں فکر آخرت ہے وہ اللہ سے ڈرے گا، اور جس کی زندگیوں میں فکر آخرت نہیں ہے وہ اللہ سے نڈر ہو کر گھومے گا۔ جس کی زندگی میں فکر آخرت ہے وہ گناہوں پر توبہ کرے گا، وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اور جن کی زندگیوں میں فکر آخرت نہیں ہے وہ گناہ پر گناہ کرتے جائے گا۔ یہ فکر آخرت ایسی فکر ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے پرچم کو لہرایا ہے، اسی دن سے اس فکر کو ان کے سامنے پیش کیا، اپنی امت کے سامنے۔ آپ کیا سمجھتے ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوران کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں اور مکہ کے لوگوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا تو کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ آپ مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو کہا ہم آپ کو صادق اور امین پاتے ہیں، کہ آپ جیسا سچا ہم نے آج تک نہیں دیکھا، آپ سے کبھی جھوٹ ہم نے سنا نہیں، آپ کی طرف کبھی جھوٹ کی نسبت ہی نہیں ہوئی، کبھی جھوٹ کا ہم نے کوئی قول نہیں سنا آپ سے، آپ ہم صادق و امین جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، تم گھاٹی کے اندر ہو، میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، میں ادھر بھی دیکھتا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اگر ادھر سے کوئی فوج آئے، ایک مثال کے طور پر سمجھایا ہے، اور بات اس طرف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس مقام اس مرتبے پر ہوں کہ میری ایک نظر آخرت پر ہے، دوسری نظر میری دنیا پر ہے، جس طریقے سے میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، میری ایک نظر گھاٹی کی اس طرف ہے، ایک نظر میری گھاٹی کی اس طرف ہے، ادھر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ادھر میں دشمنوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں ان دشمنوں سے بچانے کے لیے تمہیں میں باخبر کروں، یہ ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے میں دنیا کی طرف بھی نظر کر رہا ہوں، میں آخرت کی طرف بھی نظر کر رہا ہوں، لیکن میں اس جہنم سے، اس آگ سے تمہیں بچا رہا ہوں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، انذار کیجئے، یہ ڈرانے کا وقت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو دے کر سمجھایا، یہ مثال دی کہ گھاٹی کی اس طرف بھی دیکھ رہے، اس طرف بھی دیکھ رہے، وہ تو ایک مثال دی، گویا کہ میں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں دنیا کی طرف بھی میری نظر ہے، اور آخرت سے میں یعنی اس نار جہنم سے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہیں ہلاک کرنے والی ہے، جو تمہیں ہلاک کرنے والی ہے، اس آگ سے میں ڈرا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام سنایا اور اس کے بعد جو فکر دلائی، وہ کون سی فکر تھی؟ وہ فکر آخرت تھی، وہ آخرت کی فکر تھی۔ کیونکہ جب ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے خیالوں میں فکر آخرت ہوگی تو ان تصورات آخرت سے ہماری زندگیوں پر اثر پڑتا ہے، تصورات آخرت سے ہماری زندگیوں پر اثر ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، تصور آخرت سے ہماری زندگیاں بدل جاتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے؟ تو جنہیں تصور آخرت ہوتا ہے، یعنی تصور آخرت یعنی آخرت کی فکر، جنہیں تصور آخرت ہوتا ہے، جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ خود احتسابی کرتے ہیں، اپنا حساب لیتے ہیں کہ میں نے کیا برا کیا، میں نے کیا اچھا کیا، آج کا دن میرا کیسا گزرا، آج کا دن میرا اچھا گزرا یا برا گزرا، میں نے کون سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، کون سے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے، مجھے کون سے اعمال کرنے چاہیے، کن اعمال کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان اعمال سے اللہ سے میں توبہ کروں، اللہ کی طرف رجوع کروں اور ان سے میں رکوں۔ یہ خود احتسابی کا، جن کو تصور آخرت ہوتا ہے، جنہیں فکر آخرت ہوتا ہے، وہ خود احتسابی کرتا ہے۔ اس لیے اس بات پر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول یاد آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل تحاسبوا وزنوا
अनफुसकुम क़ब्ल तुज़नु, कि अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, और अपने अमाल का तोल लो, अपने अमाल को तोल लो कबल इससे कि तुम्हारे अमाल को तोला जाए। ये किस चीज की तरफ इशारा है? ये भी फिक्र आखिरत की तरफ, यानी अभी हिसाब कर लें अपना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह जब हिसाब लेगा, उस दिन हिसाब लेने के बाद हमारे पास कोई मोहलत नहीं अमल करने की, हमारे पास कुछ भी छूट नहीं है, कुछ हमें मौका नहीं मिलेगा अमल करने का। अभी हम इस दुनिया में रहते हुए अगर हमने अपना हिसाब कर लिया, अगर हमने अपना मुहासबा कर लिया, तो हमारे पास मौका है कि हम अमल करके अपने हिसाब को अच्छा कर ले। कल वहां हिसाब का मौका नहीं, वहां अमल का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी यहां पर दुनिया में रहते हुए अपने अमाल का वजन कर लो, अपने अमाल को तोल लो कि मैं कैसा अमाल कर रहा हूं, मैं कैसा अमल और कैसे काम कर रहा हूं। और उस दिन, जिस दिन अमल तोले जाएंगे, उस दिन कोई छूट और कुछ भी मोहलत नहीं मिलेगी। तो खुद एहतिसाबी ये बहुत तसव्वुर आखिरत और फिक्र आखिरत से पैदा होती है। आज हमारा ये हाल हो गया कि हम खुद एहतिसाबी नहीं, दूसरों का खूब हिसाब लेते हैं। ज़ैद कहां जाता है, ज़ैद क्या करता है, बकर क्या करता है, अमर क्या करता है, उसका हमें खूब हिसाब लेना आता है। दूसरों का हम हिसाब रखते हैं और अपना खुद का हिसाब हम भूल चुके हैं। तो तसव्वुर आखिरत, फिक्र आखिरत से सबसे पहली जो चीज पैदा होती है वो होती है खुद एहतिसाबी। और जिन्हें फिक्र आखिरत होती है, जिन्हें तसव्वुर आखिरत होती है, वो अपने फराइज व वाजिबात को बड़ी पाबंदी और कमाहक अदा करता है। कौन? जिन्हें फिक्र आखिरत, तसव्वुर आखिरत होती है। अगर जिन्हें फिक्र आखिरत है, जिन्हें तसव्वुर आखिरत है, उसको किसी मैनेजर की जरूरत नहीं है, उसको किसी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। वो अगर टीचर है तो अपना टीचर का काम कमाहक को अदा करेगा, क्योंकि उसे पता है ये अमानत है मेरे पास, मैं इसमें लापरवाही नहीं करूंगा। वो उसमें पूरी अमानतदारी और ईमानदारी से वो अपना हक अदा करेगा। अगर वो किसी फैक्ट्री में वर्कर है तो वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ वो काम करेगा, क्योंकि उसे फिक्र आखिरत है कि यहां मैं अपने मालिक से तो मैं चोरी और मैं उसे दगाबाजी कर सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं बच सकता हूं, उससे मैं नहीं छूट सकता हूं। कल अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए कि उसे फिक्र आखिरत है, तसव्वुरात आखिरत है। तो जिसे तसव्वुर आखिरत होगा, वो चाहे अपने ओहदे की कुर्सी पर भी बैठा हुआ हो, लेकिन उसे फिक्र आखिरत है। तो देखिए, आइए उमर की अदालत में चलते हैं। उमर क्या फरमाते हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हूं तो मेरा दारुल खिलाफा यानी राजधानी मदीना है, लेकिन मुझे फिक्र है, मुझे डर है कि फुरात की दरिया फुरात के किसी किनारे पर कोई ऊंट बेतवज्जो की वजह से मर जाए और कर अल्लाह ताला मुझसे मेरी जिम्मेदारी के मुतालिक पूछे। ये डर, ये खशियत इलाही, ये अल्लाह से डर कहां से पैदा हुआ? ये फिक्र आखिरत से पैदा हुआ। आज हमें फिक्र आखिरत नहीं, हमें फिक्र आखिरत नहीं, अगर है तो हमारा कमजोर है। इसलिए हम अल्लाह के वाजिबात, अल्लाह के फराइज के पामाल कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और हमें उसकी कोई फिक्र नहीं कि कल हम इसका क्या जवाब देंगे, हम उसका क्या जवाब देंगे, उसे हमें कोई फिक्र नहीं है। लोगों को धोखा देना और उनसे झूठ बोलकर दगाबाजी करना, वो तो हम करते ही हैं। हम तो उससे भी बड़ा अल्लाह के फराइज, अल्लाह के वाजिबात को पामाल कर रहे हैं, पाश कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, और हमें कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फिक्र आखिरत नहीं, हमें तसव्वुर आखिरत नहीं है। अगर है तो हमारा कमजोर है, वरना अगर हमें फिक्र आखिरत और तसव्वुर आखिरत होते तो हमारे असलाफ तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे थे।
जिन्हें ऐसी फिक्र और ऐसी तसव्वुरात आखिरत थी कि जब उनकी शहादत का वक्त, जब उनको खंजर घोंपा गया, मौत का वक्त आया, तब लोग तसल्लियां देने के लिए लोग खूब आए। और एक आए, उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत ये है, आपकी खिदमत ये है, आपने ये सेवा की है, आपने ये सेवा की है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, खामोश हो जाओ, मैं बस ये चाहता हूं कि जितनी भी मेरी खिलाफत चली, इस पूरी खिलाफत का अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ऐलान कर दे कि उमर तुमने जो कुछ खिलाफत की और उसमें जो कुछ किया उसके ऊपर ना अजर व सवाब है, ना कोई आप पर सजा व जजा है, तो भी मैं अल्लाह से खुश हूं। कैसा डर था, कैसा डर था। वला लिया वला अलैया, ना मुझ पर, ना मेरे लिए कोई अजर सवाब और ना मुझ पर कोई सजा, तो मैं इस पर भी खुश हो जाऊंगा। तो ये अल्लाह का डर था, ये फिक्र आखिरत थी, ये तसव्वुरात आखिरत थी। तो तसव्वुर आखिरत से और क्या होता है, और तसव्वुर आखिरत आ जाए, फिक्र आखिरत आ जाए तो इंसान गुनाहों से बचता है। गुनाह तो हो जाता है, इंसान है, इंसान गुनहगार है, खताकार है, लेकिन गुनाह से बचता है। गुनाह करके फौरन अल्लाह के दरबार में आता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है और उस गुनाह पर नदामत करता है, शर्मिंदगी करता है और शर्मिंदगी करके उस गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ देता है। ऐसा कब करेगा? जब उसे फिक्र आखिरत होगी, जब उसे तसव्वुर आखिरत होगी। मुस्लिम और बुखारी की हदीस आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। एक सहाबी रसूल मदीना के किसी किनारे पर, उस सहाबी ने किसी औरत से गुनाह का काम कर लिया, जिना नहीं किया और छोटा मोटा उससे बुरा काम कर लिया। वो काम करने के बाद क्योंकि सहाबा के फिक्र आखिरत थी, तसव्वुर आखिरत था, गुनाह तो हो गया इंसान के नाते, लेकिन गुनाह होने के बाद फौरन उनके दिल में बेचैनी उठी कि ये मैंने क्या कर लिया, अब इसके खत्म करने, इसको मिटाना, इसका क्या तरीका हो। वो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हुए आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, सारे लोग बैठे हैं, कोई ना इज्जत की परवाह की। ऐसा नहीं कि मैंने सबके सामने कह दूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी, क्योंकि उन्हें ऐसी बेचैनी गुनाह की वजह से हो गई थी, क्योंकि उनके दिमाग में फिक्र आखिरत थी कि कल अल्लाह ताला ना सजा दे दे, अभी दुनिया में मैं सजा बर्दाश्त कर लो। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूरा मजमा बैठा हुआ था, सबके सामने खड़े होकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मदीना के फुला किनारे पर किसी औरत से मैंने छोटी मोटा गुनाह कर लिया, जिना तो नहीं किया, छोटा मोटा मैंने गुनाह कर लिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, ज़ोहर की नमाज के लिए अजान कही गई, इकामत हुई, ज़ोहर की नमाज पढ़ी गई। जैसे ही ज़ोहर की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल की, वो फिर साहबी खड़े हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर कोई हद लगाएं, मुझे कोई सजा दें, मेरे से गुनाह सरजद हो चुका है, मेरे गुनाह को खत्म करो, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर हद लगाओ। मैंने मदीना के फुला किनारे पर एक औरत से मैंने छोटा मोटा गुनाह कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रात की आयत पढ़ी और कहा कि तुमने अभी नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस गुनाह को माफ कर दिया, तुम्हारे ऊपर हद नहीं लगेगी, तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ने माफ कर दिया, क्योंकि हसनात सय्यात को खा जाती है, अच्छाइयां बुराइयों को मिटा देती है।
تم نے نماز پڑھی اور تمہارے چہرے پر جو شرمندگی اور جو ندامت ہے وہ بالکل سچی اور پکی ندامت ہے، کیونکہ آپ کو کوئی عزت کی کوئی نہیں پڑی ہے، اپنے اوپر کیا سزا لگے گی، اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس کی بھی آپ کو فکر نہیں ہے، پکی اور سچی ندامت آپ کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ اللہ نے آپ کی اس نماز سے اللہ نے آپ کے گناہوں کو اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ کیس کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ فکر آخرت سے، یہ تصور آخرت سے، کہ آخرت کی فکر، آخرت کا تصور جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اور اگر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اگر آخرت کا تصور پیدا ہو جائے تو دنیا کے سلسلے میں بھی وہ دنیا کے نقطہ نظر اور دنیا میں زندگی گزارنے کا سوچنا اور دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا بھی اسے علم ہو جائے گا، اگر اس کے فکر آخرت ہو۔ ورنہ اس دنیا میں وہ بھی رہ رہے ہیں جنہیں جو فکر آخرت کو نہیں مانتے ہیں، وہ بس سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ اور جن کے فکر آخرت ہوتی ہے وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ نہیں، اس دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، آخرت کے لیے جینا ہے، آخرت کے لیے جینا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا